السلام عليكم. معكم دائما الأستاذ فؤاد ومنهجية أخرى لكتابة نص حججي بالفرنسية. هاد الحججي هاد المنهجية رائعة جدا، غتمكنكم باش تكتبوا الإنشاء ديالكم الحججي بكل سهولة. Alors c'est un canevas qui va vous permettre من أجل غتسمح لكم d'écrire une expression écrite facilement، تكتبوا إنشاء بسهولة. Alors, comme vous le savez, toujours on commence, on commence par l'introduction. Et surtout à l'examen, il vous donne des sujets d'actualité. كيعطيكم مواضيع ديال الحالية، ديال الآونة الأخيرة، ديال الحالية. Alors, on commence par l'introduction. Actuellement, la majorité des gens, y compris moi-même, حاليا la majorité des gens أغلبية الناس y compris moi-même وأنا أيضا pensons que نعتقد أن et ici il y a le sujet entre parenthèses. Alors, ici vous allez mettre le sujet هنا غديروا الموضوع le sujet qu'il vous donne à l'examen غديروا الموضوع اللي عطاولكم. Pensons que Corona, pensons que l'immigration clandestine, pensons que le travail de la femme, pensons que les enfants de la rue, pensons que la corruption رشوة, pensons que la polygamie, تعدد الزوجات, pensons que la visite du sanctuaire, pensons que la solitude, وحداني أو الوحدة. Alors pensons que نعتقد أن وكدير الموضوع اللي عطاوكم. غادي تكتب الموضوع لو سوجي وغادي تكمل est une source de هو منبع ديال une source de satisfaction d'inquiétude. إلا عطاوكم موضوع كيهضر على شي حاجة إيجابية مزيانة غادي تقول est une source هو منبع de satisfaction، منبع الرضا. إلا عطاوكم موضوع مزيان تقول هو منبع رضا. عطاوكم موضوع سلبي كيهضر على شيء سلبي غادي تقول est une source de d'inquiétude هو منبع قلق pour notre société بالنسبة لمجتمعنا pour notre société. هذه donc l'introduction. Alors دائما في l'introduction عندنا la problématique الإشكالية، كنطرحوا الإشكالية. alors mais كنطرحوا السؤال هنايا باش نجاوبوا عليه في العرض. mais dans quelle mesure ولكن في dans quelle mesure hein dans quelle mesure ولكن لأي درجة peut-on considérer يمكننا نعتبروا peut-on considérer يمكن لنا نعتبروا le sujet الموضوع peut-on considérer l'immigration clandestine, la polygamie, الموضوع اللي كنديرو هنايا considérer comme bénéfique. إلا كان موضوع خايب قلنا يعني سلبي غادي نقولوا dans quelle mesure peut-on considérer le sujet comme néfaste كمشؤوم néfaste. إلا كان الموضوع إيجابي غندير dans quelle mesure peut-on considérer le sujet comme bénéfique مفيد. دونك على حساب لو سوجي اللي كيعطيونا. هذه المقدمة ça c'est l'introduction. Très bien. Passons maintenant au développement. لنمر حاليا إلى العرض. كنبدا بالرأي ديالي مباشرة، يعني نعطي الرأي ديالي. كنبدا بالرأي ديالي في العرض. Il me paraît évident يبدو لي بديهيا واضحا qu'en vue des dernières études ما رأته آخر الدراسات حسب ما رأته آخر الدراسات réalisées المحققة concernant فيما يخص لو سوجي بحال دابا درنا كورونا مثلا فيما يخص كورونا. il me paraît évident qu'en vue des dernières études réalisées concernant كورونا فيما يخص كورونا concernant l'immigration clandestine فيما يخص الهجرة السرية. هنا كدير الموضوع هنايا اللي عطاوك في الامتحان. Il me paraît évident qu'en vue ces dernières études réalisées concernant la visite des sanctuaires هنا غدير لو سوجي هنا غدير لا فيزيت دي سانكتوير فيما يخص لا فيزيت دي سانكتوير أي موضوع عطاولك ديرو هنايا. Ces dernières démontrent هذه الأخيرة بيّنت زعما هاد الدراسات بيّنت ces dernières démontrent sans aucune ambiguïté بدون أي غموض sans aucune ambiguïté qu'il s'agit أن الأمر يتعلق d'une chose néfaste. إلا كان الموضوع خايب غتقول qu'il s'agit الأمر يتعلق d'une chose néfaste بشيء
مشؤوم. إلا كان الموضوع إيجابي تقول qu'il s'agit d'une chose bénéfique، يتعلق الأمر بشيء إيجابي. car les résultats، لأن النتائج de ces études ديال هاد الدراسات nous apprennent، علمتنا أو أفادتنا que أن الدراسات بينت لنا أن، ودير لاغيمون الأول بحال دابا يعطيك كورونا دير لاغيمون الأول على كورونا. كورونا se propage facilement entre les gens، تنتشر بسهولة ما بين الناس. ce que l'on peut الذي يمكننا considérer أن نعتبره comme une preuve importante، مثل une preuve، برهان أو دليل importante مهم. هنا كدير l'argument الأول. nous apprennent que par exemple car les résultats de ces études nous apprennent que l'immigration clandestine، ودير واحد l'argument par exemple l'immigration clandestine على سوريا أو لا أي موضوع كدا، ودير واحد l'argument الأول هنايا. ce que l'on peut considérer الشيء اللي يمكننا نعتبروه comme une preuve importante، كبرهان أو كدليل مهم. en outre زيادة على ذلك وغدير l'argument الثاني، دير واحد l'argument الثاني هنايا على الموضوع صافي، لأن كيطلبوا لكم ثلاثة ديال لي زارغيمون، صافي غير ثلاثة. argument الثاني plus exemple، alors يمكن لك دير exemple. en outre par exemple la présence du père dans la famille est très importante. en outre c'est-à-dire que la présence du père، حضور أو وجود الأب في العائلة، la présence du père dans la famille est très important مهم. وتقدر دير exemple هنايا par exemple exemple مثلا نعطيك الموضوع ديال la présence du père dans la famille، وجود الأب في العائلة. exemple دير par exemple l'exemple de سي عبد السلام qui a quitté sa famille. Alors le narrateur qu'est-ce qu'il a dit à propos du voyage de son père، فيما يخص الغياب ديال با، de l'absence de son père. il a dit qu'ils sont restés orphelins، بقاو يتام. هنا دير اكزومبل مثال من لا بواط ا ميرفي. عطاك شي موضوع عنده علاقه مع لا بواط ا ميرفي دير من لا بواط ا ميرفي. عطاك من اونتيغون دير من اونتيغون. عطاك شي موضوع عنده علاقه مع لو ديرني دير اكزومبل لو ديرني. sans oublier que، بدون ان ننسى ان، ودير لارغيمون الثالث هنايا على الموضوع. شو ما البسيطه دي فراز سامبل صافي باش تكمل الانشاء ديالك. الوغ الحجه الاولى argument 1، argument 2، argument 3. ces différents arguments، هاد مختلف الحجج m'amènent vraiment، تقودني حقيقة vraiment bien réfléchir، أن أفكر جيدا، d'éviter، أن نتجنب dangereuses conséquences، أخطر النتائج. زعما هاد الموضوع إلا كان خايب إلا كان سلبي كنقولوا هاد الاستنتاج على 3 زارغيمون، كنقولوا سي ديفيرون زارغيمون مختلف الحجاج m'amènent à vraiment bien réfléchir، تسوقني أن نفكر جيدا، d'éviter dangereuse، أن نتجنب dangereuse أخطر conséquences النتائج. إلا كان الموضوع إيجابي بوزيتيف غادي نقول سي ديفيرون زارغيمون، هاد مختلف النتائج m'amènent à vraiment، تقودني حقيقة بروفيتي، أن أستغل بلينمون كليا دو سي افونتاج، من هاد الإيجابيات. إلا كان شي موضوع مثال لو فواياج، عطاكم لو فواياج راه إيجابي، لا ليكتور القراءة، غتقول بروفيتي بلينمون دو سي زافونتاج، أن نستغل كليا هاد الإيجابيات. إلا كان الموضوع كذا فيه إيجابيات بزاف نستغلو داك الإيجابيات ديالو. دونك هذا لو ديفلوبمون. لا كونكلوزيون، ألوغ لا كونكلوزيون باش كنبدا، كاين بزاف د العبارات باش نبدا لا كونكلوزيون. بور كونكلور، ومن أجل الختام، اون غيز دو كونكلوزيون، على شكل خاتمة، فينالمون. كاين بزاف ديال العبارات بغيف، دونك كاين بزاف. بور كونكلور، ومن أجل الختام، et pour toutes les raisons، ومن أجل كل الأسباب سيتي، المدلات، زعما الأسباب اللي قلتيها أنت الفوق في العرض، les raisons citées، je peux affirmer، يمكن أن أؤكد que les avantages، أن الإيجابيات، إلا كان الموضوع فيه عطاوك موضوع فيه كيهضر على الإيجابيات موضوع زوين بحال لا ليكتور، لا ميوزيك، لو فواياج، لو سبور، je peux affirmer que les avantages. عطاك موضوع سلبي غتقول je peux affirmer que les conséquences، أن السلبيات، إلا الموضوع كيهضر على شي حاجة سلبية بحال كورونا راه سلبي،
je peux affirmer que les avantages ou les conséquences, على حسب الموضوع إلا كان إيجابي اللي تقول je peux affirmer que les avantages كان سلبي je peux affirmer que les conséquences de ce sujet ديال هذا الموضوع sont multiples هي عديدة. C'est pourquoi ولهذا j'invite vivement أستدعي بقوة tout le monde كل العالم à l'analyser أن يحلله يحلل هذا الموضوع de côté من الجانب. إلا كان عاوتاني موضوع إيجابي غنقولوا أناليزي أن يحلله de côté agréable من الجانب الإيجابي. وإلا كان الموضوع خايب غادي نقول جانفيت فيفمون أستدعي بقوة تو لو موند أناليزي كل العالم أن يحلله de côté désagréable من الجانب السلبي. دونك هذه منهجية، وانتظروا منهجيات أخرى إن شاء الله اللي غتمكنكم من كتابة الإنشاء. راني ديجا لحت منهجية في القناة ديالي، ونتمنى ديروا لايف وتابوناو ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي نزيدكم منهجيات اخرى مع دروس كذلك في لابواط ميرفي اونتيغون لو ديرني جو دا كونداني. ان شاء الله نوريكم الطرق ديال الاجابه على الاسئله في الامتحان ان شاء الله الرحمن الرحيم، لان كاين اسئله وطريقه منهجيه وحده كيحطوها في الاسئله ديال لي كونسيكونس، منهجيه واحده ديال الاسئله، الاسئله ديال لا كومبريهنسيون في لو تكست اللي كيعطيكم سواء اونتيغون ولا لو ديرني ولا لا بواط ميرفي. غنوريكم الطريقه ديال الاجابه على الاسئله ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليتكم على خير، والى منهجيه اخرى ان شاء الله ودرس جديد مع لي 3 زوفر مع 3 مؤلفات. الى الملتقى. au revoir.